So good evening all students for this mathematics session. Now we'll start the next problems in the exercise 1.2. Find find the values of find the values of first x cube minus x square plus x plus 46 if x is equal to 2 plus 3i, x is equal to 2 plus 3i. Just see now what is the given. The problem is given, but that is in terms of the cube, so we are not easily find out the root of this value, that is the x. So to do that we have to use the division methods, and in that case x value is given, and the x value is that is in terms of the complex number, that is in terms of the complex number. Now to solve this, what we have to do, just see, I have to find out the value of this x square minus x cube minus x square plus x plus 46. So what I will do, again it is given that, so just it is given that x is equal to 2 plus 3i. Yes, can I write this as a x minus 2 equal to 3i? Is it possible? May I write this x minus 2 is equal to 3i? चला बोला लवकर, लिहू शकतो का? Is it right this? Yes, sir. हाँ बोला ना, लवकर बोला ना, पुढे जाता येईल. So x minus 2 is equal to 3i. So take the square on the both sides. Take the square on both sides. What is the a minus b square? What is a minus b square? It A is square minus 2ab plus b square. x square minus, just mention in this formula, x square minus, बोला बोला, 4 equal to, b plus b. बोला बरोबर आहे. Yes, sir. हाँ, आता i ची व्हॅल्यू काय? इट इज स्क्वेअर रूट ऑफ -1. सो i स्क्वेअर इज इक्वल टू काय? i स्क्वेअर इज इक्वल टू काय? -1, बरोबर. -1. यस, म्हणजे इथं समजा i स्क्वेअर ची -1 केलं मी, इथं मी i स्क्वेअर ची -1 केलं, म्हणजे हे काय होईल? -9. सो x स्क्वेअर minus 4x plus 4 equal to -9. So what is this equation? X square minus 4x, this -9 plus 4 plus 9 equal to 0. So I am getting the one equation, x square minus 4x plus 13 equal to 0. Why I am doing this? Let us see after some time. Have you understood this step? Yes, sir. फक्त काय केलं, जे दिलेलं आहे ते सगळं x मध्ये कन्वर्ट केलेलं आहे. आपण का हे केलं, एक थोड्या वेळानंतर तुम्हाला समजेल. इथपर्यंत समजलं का सर्वांना? Now what I will do, I will divide this equation, the given equation, with this. So what will happen? So x square minus 4x plus 13 divided, that is with the x cube minus x square plus x plus 46. Division येतं का पॉलिनॉमियलचं? पॉलिनॉमियलचं डिव्हिजन येतं का? Yes. हाँ, काय कसं सांगा? इथं x क्यूब आहे, इथे x स्क्वेअर आहे, म्हणजे मल्टिप्लाय कशाने करावं लागेल? x नी, बरोबर. काय होईल इथं? हा होईल x क्यूब X minus cube 4x 4x plus plus 13x, 13x. बरोबर. सबट्रॅक्ट करा, तर हे मायनस प्लस मायनस, सो दिस विल गेट कॅन्सल. 4x minus x square किती होईल?
किती होईल? Plus 3x square. प्लस 3x². तुम्ही मला रिस्पॉन्ड करत जा इमिजिएटली सो दॅट वी कॅन प्रोसीड फास्टली. -13x प्लस x किती होईल? किती होईल? -12x. हा पटपट सांगा लगेच. -12x प्लस 46. 46. Yes, sir. What is the next step? Sir, sir, we have to +3 +3. Very good. म्हणजे काय होईल इथं? हा होईल 3x². x plus sorry -12x Minus 12. Very good. 39. plus 39. Plus Plus 39. 39. Yes. Is it right? Now Yes. minus plus minus. So this will get cancelled. This will get cancelled. What is remaining? 7. 7. 7. Have you understood this step? Yes, sir. Yes, sir. Everyone mention it. Yes, sir. Yes. Now we have the one relation, that is the dividend equal to quotient into divisor Plus remainder. plus Remainder. remainder. Get it? Now tell me, what is this? What is this? What is this? What is this? Out of this, Divisor. it is the Quotient. divisor. Yes, it is the divisor. हे लक्षात राहा. हे लक्षात राहत नाही मुलांच्या. हे काय? Quotient. 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 बरोबर आहे. हे काय? Remainder. रिमाइंडर. बरोबर. आणि हे काय? Divided. डिव्हिडंड. Dividend. बरोबर. Dividend. आता पहा, या फॉर्म्युलामध्ये पुटअप करा. डिव्हिडंड काय तुमचा? x³ मायनस x² प्लस x प्लस 46 इक्वल टू क्वोशंट किती आहे तुमचा? x प्लस 3 आणि डिव्हिजर किती आहे? x² मायनस 4x प्लस 13 आणि हा होईल तुमचा प्लस, हा तुमचा होईल प्लस 7. बरोबर. बरोबर आहे का? हो, sir. ही स्टेप समजली का? काही नाही केलं आपण. x ची व्हॅल्यू दिलेली होती, ती व्हॅल्यू थोडी कन्वर्ट केली, इक्वेशन फाइंड केलं आणि जे इक्वेशन आलं त्याला आपण, त्याला जो इक्वेशन व्हॅल्यू जशी फाइंड करायची त्याला डिव्हिजन केलंय आणि या फॉर्म्युल्यामध्ये फक्त फिटअप केलंय. तर काही केलं नाही. हॅव यू अंडरस्टूड दिस? Yes. Yes. Yes, sir. आता पहा, इथं मला सांगा x² मायनस 4x प्लस 13 ची व्हॅल्यू किती आहे? याची व्हॅल्यू किती आहे? x² मायनस 4x प्लस 13 ची व्हॅल्यू किती आहे? X plus 3. हे व्हॅल्यूची 0. 0 सांगा लवकर. म्हणजे इथं जर मी याची व्हॅल्यू 0 पुटअप केली, x प्लस 3 इंटू 0 प्लस 7 बरोबर. म्हणजे ही व्हॅल्यू काय येईल? 0 आणि याची व्हॅल्यू किती येणार आहे आपल्याला? 7. 7. That's the Seven. answer. That's the answer. Getting? Let me know any problem with this step. No, sir. Clear? No, sir. Yes, sir. Yes, Pranav, are you clear? Yes, sir. Bakshi?
दुर्वाक्षी आर यू देअर? Yes, sir. क्लिअर झालंय? Yes, sir. लेट का Yes, झालं? sir. लेट का झालं रे? सर ते वॉशिंग मशीन रिपेअर करायला आलते. अरे कशाचं वॉशिंग मशीन? सर मम्मी नाहीये ना म्हणून. प्रथमेश समजलं का? हो सर. हो क्लिअर सर. झालं? येस. येस. प्रतीक्षा आर यू देअर? सर माझं नेटवर्क कमी जास्त होतंय. मी काय नेक्स्ट जास्त होतंय? सेशन अटेंड करेन. लॉग आउट लॉग इन चालू आहे तुझं. सर नेटवर्क खूप कमी जास्त होतंय. एकदा रिस्टार्ट कर ना मोबाईल. हो सर. हा विराज समजलं का? Yes, sir. Yes. Getting better all of you. Now we will solve the next problem. सोपं आहे, खूप सोपं आहे. 3 मार्काला क्वेश्चन येतोय याच्यावर. फाइंड द व्हॅल्यू आणि रिस्पॉन्ड करत जा. मी जसं सॉल्व करेल तसं रिस्पॉन्ड करत जा. फाइंड द व्हॅल्यू x cube plus x square minus x minus 22 x is equal to 5 1 minus 2y. Sumit, are you there? Sumit, are you there? You can join is allowed. X is equal to 5 upon 1 minus 2i. Okay. Now we'll solve this. पहिल्यांदा काय करायचे आपल्याला? हे सॉल्व करून घ्यायचे. x is equal to 5 upon 1 minus 2i. इथं डिनॉमिनेटर मध्ये तुम्हाला काय दिसतंय? कॉम्प्लेक्स नंबर दिसतंय. So go for the rationalization. So it is 1 plus multiply and divide by 1 plus 2i 1 plus 2i. Getting? Now this is 5 1 plus 2i आणि हा काय होईल तुमचा? a minus b आणि हा होईल तुमचा a plus b. बरोबर? Yes. सुमित, आर यू देअर बेटा? सुमित जॉईन झाला का? ठीक आहे. 1 minus 2i म्हणजे हा काय होईल? 1 minus 2i square that is the 4i square. म्हणजे हा काय होईल? 5 plus 10i 5 plus 10i upon 1 i square ची व्हॅल्यू किती आहे? -1 -1 plus 4 म्हणजे Plus 5 4. कॉमन घेतलं 1 plus 2i upon 5 5 get cancel. So x is equal to 1 plus plus 2i. 2i. Very good. 2i. So that is x minus 1 is equal to 2i. बरोबर? स्क्वेअर करा दोन्ही साइडला म्हणजे हा स्क्वेअर आला दोन्हीचा. तर हा काय होईल? x square minus 2x plus 1 equal to 4i square. परत i square is equal to -1 पुट अप करा म्हणजे x square minus 2x plus 1 minus 4 that is equal to नाही मायनस म्हणजे हा प्लस 4 होईल ना. Plus 4. प्लस 4 म्हणजे प्लस 4 होईल. दॅट इज इक्वल टू 0 म्हणजे तुम्हाला इक्वेशन भेटेल x square minus 2x plus 5 equal to 0. Equation 1. Getting this? Yes, sir. Yes. Now what you have to do? X square minus 2x plus 5 इथं काय करायचे तुम्हाला? डिव्हिजन करायचे. त्याच्यासोबत x cube plus x square minus x minus 22. बरोबर आहे का? Yes, sir. येस. आता सांगा स्टेप काय येईल? X ने multiply x करायचं. मल्टिप्लाय करा. काय होईल इथं? X cube minus बरोबर? हा काय होईल? कॅन्सल. हा काय होईल? cancel 3x स्क्वेअर. हा काय होईल? -6x आणि हा होईल -22. नेक्स्ट स्टेप काय होईल? 3 ने multiply करायचं. 3 ने Plus 3. मल्टिप्लाय करायची. बरोबर. 3 ने नाही. हा 3 ने मल्टिप्लाय करायची. Plus +3 म्हणजे हा होईल 3x स्क्वेअर -6x प्लस 15. बरोबर आहे का? म्हणजे हा मायनस प्लस मायनस दिस विल गेट कॅन्सल दिस विल गेट कॅन्सल. सो -22 -15 किती आलं?
एक मिनिट हा प्रॉब्लेम आहे ना, हा प्लस आहे, इथं प्लस आहे, इथं प्लस आहे, इथं करेक्शन करून घ्या, इथं प्लस आहे म्हणजे इथं हा काय होईल प्लस. चला आता मायनस 22 मायनस 15 किती होईल? 7. किती? 7 बरोबर. 7. यस. आता मला फॉर्म्युला सांगा, आता काय फॉर्म्युला आहे ते, फॉर्म्युला पाठ करून घ्यायचे आपल्याला. फॉर्म्युला सांगा. डिव्हिडंड Is equal to quotient Quotient into divisor divisor plus plus remainder. रिमाइंडर. हा काय? Divisor. हा काय? Divisor. हा Quotient. हा quotient. Reminder. Remainder. बरोबर. आता म्हणजे तुम्हाला काय येईल? डिव्हिडंड. डिव्हिडंड काय तुमचा? एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वेअर मायनस एक्स प्लस 22 इक्वल टू क्वोशंट किती आहे? एक्स प्लस 3 X plus 3. डिव्हिजर किती आहे? एक्स स्क्वेअर मायनस 2x 2x प्लस plus 5 5. आणि रिमाइंडर किती आहे? बरोबर. 7. यस. आता इक्वेशन 1 वरून एक्स स्क्वेअर मायनस 2x प्लस 5 ची व्हॅल्यू किती येते? 0 येतं. 0. म्हणजे हा टर्म काय झाला? 0 प्लस 0 आला. 7 म्हणजे त्याची व्हॅल्यू किती झाली? 7. 7. यस. गेटिंग ऑल ऑफ यू. Yes, sir. एनी प्रॉब्लेम लेट मी नो. No, sir. सुमित जॉईन झाला का रे तू? ओके. सो एनी प्रॉब्लेम बेटा? एनी प्रॉब्लेम? काही प्रॉब्लेम आहे का? सगळं गेलं डोक्यावरून? No, sir. No doubt. नो डाऊट. चला बाकीचे बोला. No doubt, sir. बुक साईडला आहेत का तुमच्या? हो, sir. Yes, sir. यस. सर्वांनी लेक्चरला मॅथच्या लेक्चरला बसताना बुक साईडला घेऊन बसत जा, म्हणजे क्लासचं मटेरियल आपला सोपं आहे नाही? Yes, sir. आता पहा, हे 3 प्रॉब्लेम तुमच्या स्क्रीनच्या समोर आहेत आणि या 3 प्रॉब्लेम मध्ये तुम्हाला इथं आता हा इमॅजिनरी नंबर दिसत नाही, पण याला मी असं लिहू शकतो का सांगा बरं? -5 प्लस पाय. Yes, sir. Yes, sir. यस.
कोणता पण जर टर्म तुमचा मायनस ए असेल तर तुम्हाला काय करायचे, या मायनसच्या ऐवजी इथं आय लिहायचे आणि बाकीचा स्क्वेअर रूट ऑफ ए टर्म, हा कन्सेप्ट लक्षात राहू द्या. आता हे आणि इथं तुम्हाला काय करायचे, इथं तुम्हाला रॅशनलाइज करा, म्हणजे मल्टिप्लाय अँड डिवाइड बाय 3 + 4 आहे. आता हे प्रॉब्लेम तुम्हाला सॉल्व्ह करता येतील का, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड? येस सर. Yes, sir. किती वेळापर्यंत मला पाठवताल सॉल्व्ह करून? Sir, 8 o'clock. 8 o'clock होईल? Oh, sir. Okay. Okay. So we'll take now the second. This is the completion of exercise 1.2. So we have concluded the exercise 1.2. Any problem with this exercise 1.2? No sir. No, Clear? sir. No, sir. Yes, very good. Now we will take the exercise 1.3. Have you taken the screenshot of this? Yes. 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 So I will erase this. We have to find out the argument of complex number. The next part is the argument of complex number. Complex number, and this argument, it is denoted by, it is the argument of z. Just argument of z means if the let z is equal to x plus iy. What is this? It is a complex number. In that case, x and y, it is belongs to the real number and I represent the imaginary terms. Then argument of complex number, it is represented by, it is the argument of z, or it is also called as a amplitude of z. When you go for the geometrical, so we have this x y-axis, this is x-axis, and this is the y-axis. It is a minus x, this is the minus y. What is the representation of this complex number in the geometrical? You can see there, this is the x means what? It is having the x distance at this point somewhat here. So let it be the q, and then this point y is located. So this y is there. So this y is located here. So when we take the intersection, so we are getting the point px comma y. Now I will join this line there. I will join this line, that is OP. OP म्हणजे आपण काय केलंय, x ऍक्सिस घेतला, y ऍक्सिस घेतला, z इज इक्वल टू x प्लस काय y. याचा अर्थच काय होतो, x आपण x ऍक्सिस वर x इथं डिस्टन्स कव्हर केला आणि y ऍक्सिस वर y डिस्टन्स कव्हर केलं, तर तुम्हाला या ठिकाणी p पॉइंट भेटतो, which is having the coordinate x and y. Then we are getting there two terms. One is the distance, that is the OP, and this is called as a mod of z, or it is also called as the argument of z or amplitude of z. And this OP line is making the angle with the x-axis, and that is the theta, or we can say it is in terms of the phi. So for simplicity, we will see this is as the theta. Now just see what is value of this argument of z. Argument of z is equal to square root of x square plus y square, and argument of z is equal to square root of x square plus y square, and we are getting the theta. That is, this theta can be calculated as it is a tan theta is equal to y upon x. So theta equal to, it is a tan inverse of y by x. आता हे जे तुमचे y by x असणार आहेत किंवा हे तुमचे x y असणार आहे, हे कुठून भेटतं आपल्याला, z is equal to x plus iy. सिंपल जर घेतलं आपण, if the z is equal to 3 plus 4i, and it is asked that find the argument. So how will you find this? How will you find this? Example आपण घेतोय z is equal to 3 plus 4i.
तुम्हाला आता इथं फाइंड करायचे. आता हा जो आहे ना आर्ग्युमेंट ऑफ झेड किंवा तुम्हाला फाइंड करायचे एम्प्लिट्यूड, याला आपण एम्प्लिट्यूड, हा जो तुम्हाला दिसतो हा आर्ग्युमेंट ऑफ झेड, आणि याला जो म्हणतोय आपण हा एम्प्लिट्यूड ऑफ झेड, हा आर्ग्युमेंट नाही, दिस इज द एम्प्लिट्यूड ऑफ झेड, that is the angle, we are getting the angle. कसं फाइंड करताल? हे पहा आपला क्वेश्चन अशा प्रकारे येईल, फाइंड मॉड्युलस. Sir, argument of Z is 5. Yes, argument of Z or it is amplitude of Z. Just wait. Find the modulus and argument असं क्वेश्चन आपला. आता आपल्या इथं Z is equal to x plus iy हा जी टर्म आहे, इथं जर तुम्हाला हा आर्ग्युमेंट नसणार आहे, हा काय असणार आहे आपला मॉड्युलस असणार आहे, बरोबर आहे. हा तुमचा काय असणार आहे मॉड्युलस असणार आहे. मॉड्युलस म्हणजेच काय, इट इज द मॉड ऑफ Z, इट इज द मॉड ऑफ Z. आता जर पाहिलं तुम्हाला एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिले Z is equal to x plus iy, आणि तुम्हाला फाइंड काय करायचे मॉड्युलस आणि आर्ग्युमेंट, मॉड्युलस आणि आर्ग्युमेंट. मॉड्युलस कसं फाइंड करता या ठिकाणी, मॉड्युलस ऑफ झेड और इट इज मॉड ऑफ झेड इज इक्वल टू व्हॉट, स्क्वेअर रूट ऑफ एक्स स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर. आणि तुम्हाला एम्प्लिट्यूड किंवा ती आपण आर्ग्युमेंट म्हणतोय, एम्प्लिट्यूड किंवा आर्ग्युमेंट ऑफ झेड दॅट इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू टॅन इनव्हर्स ऑफ वाय बाय एक्स. म्हणजे तुम्हाला इथे दोन फॉर्म्युले येतील. आता पहा आपल्याला एक कॉम्प्लेक्स नंबर काय दिले एक्स प्लस आय वाय, आणि तुम्हाला मॉड ऑफ झेड फाइंड करायचे, त्याला म्हणतो आपण मॉड्युलस. हा काय होईल इथं एक्स स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर, आणि आर्ग्युमेंट ऑफ झेड किंवा त्याला काय म्हणतो आपण एम्प्लिट्यूड ऑफ झेड इज इक्वल टू व्हॉट, टॅन इनव्हर्स ऑफ वाय बाय एक्स. समजलं का इथपर्यंत? इथपर्यंत Yes, Yes, समजलं sir. का? sir. Yes, sir. यस. आता पहा मी एक एक्झाम्पल घेतो इथं, झेड इज इक्वल टू 3 प्लस 4 आहे, मला काय फाइंड करायचे मॉड्युलस आणि आर्ग्युमेंट. आता मॉड्युलस फाइंड करण्यासाठी मॉड ऑफ झेड काय येईल, मॉड ऑफ झेड काय येईल, Pi. हा बोला बोला. 3 square plus 4 square. यस, 3 स्क्वेअर प्लस 4 स्क्वेअर, that is it is the 9 plus 16 25, that means what 5. 5. And what is the amplitude or argument of Z? Tan inverse. Yes. No. हाँ. Hmm. 4 by 3. Y by x असं ना, x by y असणार आहे, tan inverse of 4 by 3. तुम्ही फाइंड करू शकता अँगल, और असं जरी ऍज ठेवलं तरी चालेल. इथपर्यंत समजलं का? Yes, sir. Yes, sir. एनी प्रॉब्लेम? No, sir. मेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस. कन्फ्युजन क्रिएट करू नका किंवा आर्ग्युमेंट, एम्प्लिट्यूड आणि मॉड्युलस मध्ये. परत मी रिवाइज करतोय. तुम्हाला z इज इक्वल टू काय इथं x प्लस आय वाय, बरोबर. म्हणजे तुम्हाला जर x आणि y ऍक्सिस वर जर रिप्रेझेंट करायचं असेल तर हा होईल तुमचा x, हा मायनस x, हा होईल y आणि हा होईल मायनस y. इथं तुम्हाला दोन टर्म्स येत आहेत, एक येईल मॉड्युलस, आणि दुसरा येईल तुम्हाला कोणता आर्ग्युमेंट किंवा एम्प्लिट्यूड, बरोबर. आता कशाचं फाइंड करताय तुम्ही, मॉड्युलस ऑफ z इक्वल टू फॉर्म्युला काय येईल स्क्वेअर रूट ऑफ एक्स स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर, आणि आर्ग्युमेंट कशाचं फाइंड करताय z, एम्प्लिट्यूड ऑफ z, हे काय येईल. आता इथं जर पाहिलं x म्हणजे तुमचा हा डिस्टन्स असेल अलॉंग द एक्स एक्सिस, y म्हणजे अलॉंग द वाय एक्सिस, म्हणजे इथं कुठेतरी तुम्हाला एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भेटणार आहे या ठिकाणी, विच इज हॅव्हिंग द कोऑर्डिनेट px, y. Then if I will join this from origin, so 0, this is OP, and this is I will take suppose Q, then we are getting the one length, the length of this OP, and that is nothing but the modulus of Z, and we are getting this OP line is makes the angle with the x-axis, and this is the theta, and theta is nothing but the argument of Z, or it is the amplitude of Z. So this modulus of Z is equal to square root of x square plus y square, and argument of Z or amplitude of Z is equal to tan inverse of y by x. Getting this? Yes, sir. Yes, sir.
Getting this? Any problem? No, sir. Any problem beta till this? No, sir. येस. सो आता तुम्हाला काय करायचे, जेवढे प्रॉब्लेम आपण सॉल्व्ह केलेले आहेत आणि त्याच्यानंतर जेवढे आपल्याला तुम्हाला होमवर्क साठी दिले तर तुम्ही मला 9 वाजेपर्यंत सेंड करा सगळ्या गोष्टी. करताल?